اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ پہلی تراویح اور پہلا پیکج، اور پیکج بھی وہ جو قرآن سے ثابت ہے۔ میری کوشش ہے، دعویٰ نہیں، کہ میں جتنے وظائف، عملیات، تسبیحات، اذکار بیان کروں ان سب کا وجود قرآن، حدیث، اسلاف اور اکابر کے مشاہدات، تجربات اور ثبوت سے ہو اور حوالے سے ہو۔ آج کی ہماری پہلی تراویح سعادت مند رات، اور اس پہلی تراویح میں جو سب سے پہلا پیکج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایمان والو، جب تم قرآن سنو تو توجہ کرو، دھیان کرو اور غور کرو۔ آگے شرط ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اتنی بڑی دعا ہے اور یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، میں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ دعا جو قبول ہوتی ہے میری آپ کی، عرشوں پہ اوپر جاتی ہے، اس کی رحمت ہے، رحم ہے۔ ورنہ میں اپنے وجود کو دیکھوں اور اپنے صبح و شام کو دیکھوں، میری دعا اس قابل نہیں کہ عرشوں پہ اوپر اٹھائی جائے۔ اچانک بعض اوقات میری دعا قبول ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں یا اللہ کو قبولیت کی گھڑی تھی، اگر کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی کہ میں کچھ اور مانگ لیتا۔ اس کی رحمت ہے۔ میں لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں اور وہ سیدھا غذا کی نالی میں جاتا ہے، اور زندگی میں کبھی ایک ذرہ غذا کا یا ایک قطرہ پانی کا سانس کی نالی میں چلا جائے تو میرا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے جو غذا کی نالی میں جاتی ہے۔ پانی غذا کی نالی میں جاتا ہے، ہوا کی نالی میں، پھیپھڑوں میں نہیں جاتا۔ اس کا رحم ہے۔ میرا ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھا لینا، میری ایک نشست کے بعد دوسری نشست پہ آ جانا، اور میری ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں عافیت سے آ گیا، تو اس کی رحمت اور رحم ہے۔ اب تک وہ روٹی دے رہا، پتہ نہیں میں نے کتنوں کے حق مار لیے، پتہ نہیں پاؤں کے نیچے کتنی چونٹیاں اور مکوڑے کچل دیے، اور وہ ہائے ہائے کرتے رہے۔ پتہ نہیں میں نے کس بے دردی سے کسی جانور کو تکلیف دی، اور پتہ نہیں کس بے دردی سے کسی انسان کے دل کو پکڑ کے مروڑ دیا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کی رحمت اور رحم ہے کہ رب پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، میرا ہے، آجا۔ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں جہنمی ایک لفظ کہے گا، اسے پتہ ہے اسی لفظ میں میرے ساتھ سب کچھ ہے۔ کیا لفظ کہے گا؟ رحم، رحم، رحم۔ یہ لفظ جہنمی پکارے گا، یہ نہیں کہے گا مولا جہنم کی آگ سے نجات دے، جنت دے، جنت کی نہریں دے، جنت کے دودھ، شراب اور جنت کے پھل، فواکہ۔ نہ، ایک چیز مانگے گا جہنمی، اور ایک بول بولے گا، اور وہ بول ہوگا رحم، رحم، رحم۔ اسے پتہ ہے اس کی رحمت آئے گی تو سارے کام بن جائیں گے، اس کی رحمت آئے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کی رحمت آئے گی تو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ اسے پتہ ہے، اس نے ساری دنیا دیکھ لی، عالم شہود دیکھا، یہ دیکھا تھا،
اس جہنمی نے پھر عالم برزخ کے تجربات بھی سارے دیکھ لیے. سارے تجربوں سے نکلنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ جو چیز مجھے بچا سکتی ہے وہ ایک چیز ہے, وہ ہے اس کا رحم. دیکھیں, میں نے آپ نے وہ جہان نہیں دیکھا برزخ والا, ہم قریب اس کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. اس نے تو دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد اسے ایک تجربہ ہوا کہ اس رحم سے میرے کام بن جائیں گے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. وہ کیسا کریم ہے کہ تو میرے قرآن کو توجہ سے سن, غور کر. کیا لفظ ہیں دو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کیا معنی ہے اس کا؟ خاموش رہو اور کان لگاؤ اور خاموش رہو. توجہ, دھیان. خاموشی سے توجہ بنتی ہے. غاروں میں چلے, کنویں کے اندر کی غاروں میں چلے, جنگلوں میں رب کے ساتھ یکسوئیاں. خاموش رہو. خاموشی کے بعد توجہ ہوگی, اور خاموش دل سے بھی, باہر سے بھی, اندر سے بھی. خیالوں کا طوفان, جذبات, کیفیات کا وجدان, اندر سے بھی خاموش اور باہر سے بھی خاموش. دو کام تو کر, خاموش رہے اور کان لگا. اگلا کام میرا ہے. وہ کیا ہے؟ تیرے قرضے ہیں, تیری بیماریاں ہیں, تیری بے اولادیاں ہیں, تیرے مسائل ہیں, تیری مشکلات ہیں, تیری ناکامیاں ہیں, تیری جاب نہیں, تیری زندگی میں ہرڈلز ہیں, رکاوٹیں ہیں, تیری اس ترقی کی ہر گلی بند ہو جاتی ہے جب ہم رحم کرنے پہ آئیں گے. دو کام تو کر, خاموش رہے اور توجہ کر, کان لگا, توجہ کر, دھیان کر. اگلا کام ہمارے ذمہ ہے, اور وہ کام ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم رحم کر دیں گے. اور یاد رکھنا اللہ والوں, میری طرف دیکھتے رہنا. جس رحم آ جائے گا نا, پھر قرضہ قرضہ نہیں, پھر بیماری بیماری نہیں, پھر گناہ گناہ نہیں. کون سی آیت ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اس آیت سے آگے ہے, اور نفس امارہ سے بچنا چاہتے ہو جو تمہیں دن رات نافرمانی اور گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے, نیک بننا چاہتے ہو, گناہوں سے نجات چاہتے ہو. وہ نیٹ کی دنیا کے گناہ ہیں, تاریکیوں کے گناہ ہیں, خاموشیوں کے گناہ ہیں, تنہائیوں کے گناہ ہیں, وہ ملاوٹ کے گناہ ہیں, وہ کرپشن کے گناہ ہیں, وہ حرام رزق کے گناہ ہیں, وہ نظروں کے گناہ, وہ جذبوں کے گناہ, وہ کانوں کے گناہ, وہ قدموں کے گناہ, وہ ہاتھوں کے گناہ, وہ زندگی کا کوئی گناہ ہے. اگر اس سے نجات چاہتے ہو, یاد رکھنا قرآن کہتا ہے میرا رحم ہوگا تو اس سے نجات ملے گی. الا ما رحم ربی. لا حول, اس میں بھی رحم ہے. سنیں اس کا معنی, لا حول ولا قوت الا باللہ. مولا تیری توفیق اور رحمت کے بغیر میں نیکی کر نہیں سکتا. مولا تیری توفیق اور رحمت کے بغیر گناہوں سے بچ نہیں سکتا. میری زندگی کا پہلا اور آخری سبق رحم ہے. اور سن لینا میری بات کو غور سے, میں بھی اپنے آپ کو سنا رہا. وظیفہ قبول کر لیتا ہے, اپنا نام ہے اٹھا کے ایک طرف رکھ دے, بے نیاز صمد ہے. اس میری تسبیح, میری قبولیت, میری دعائیں, میری مناجات, اور میرا کام ہو گیا. میں نے یہ تسبیح وظیفہ کیا, اس کا رحم ہے. اور آخری کائنات میں سب سے جو آخری چیز ملے گی وہ جنت ہے. اور میرے آقا نے فرمایا خود میں بھی اس کی رحمت کی برکت سے جنت میں جاؤں گا. جنت عبادت پہ نہیں ملے گی, عبادت لازم ہے. جنت دیانت پہ نہیں ملے گی, دیانت لازم ہے. جنت صداقت لازم ہے, جنت کے لیے شرافت لازم ہے, جنت کے لیے خدمت, بڑھے ہوئے قدم لازم ہیں. لیکن جنت ایک چیز پہ ملے گی, اس کی رحمت ہے, رحم ہے. جو رحم ہے اس پہ میرا رب کہتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا. اس قرآن کے سننے میں تو دو کام کر, توجہ کر, خاموش رہے, یکسو ہو, اور سمجھ آئے نا. اچھا قرآن میں یہ شرط نہیں ہے عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, عابد ہو, صالح ہو پھر میں رحمت کروں گا. کیوں قرآن نے کوئی بیان کی ہے, وضاحت کی ہے؟ نہیں, قرآن نے شرط یہ نہیں لگائی کہ اگر عالم ہوگا سنے گا پھر رحم کروں گا, عابد ہوگا, 100 سالہ ہوگا,
बूढ़ा होगा, सफेद बालों वाला होगा, साहिब हस्ब नस्ब हाशमी हस्बी नस्बी सैयद, आले रसूल आले बतूल होगा, आले अकील आले हारिस होगा, आले अब्बास आले हसन होगा, आले हुसैन आले फातिमा होगा, तो फिर मैं उस पर रहम करूंगा? ना, बिल्कुल नहीं। कैसी शफकत और रहमत वाली रातें आ गई हैं। हमें तो कुरान तवज्जो से सुने, हमारे जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनके कुरान को बस तवज्जो से सुनना मेरा काम है। तवज्जो करना, खामोश रहना, अंदर ख्याल आए, गुमान आए, तसव्वुर आए, कैफियत आए, उसको झटकना, फिर तवज्जो करना। मेरी तरफ देखें, मैं बादशाह से मुलाकात के लिए जा रहा, एक बंदा कहता है ये भाईजान वो बात, हाँ 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 ठीक है ठीक है, उस इधर से आया, उसने कहा जी वो काम है, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, उसको इधर से झटका, उधर से इधर से झटका। हमारे एक उस्ताद होते थे, मुझे अरबी फारसी उस भाईजान को मुझे पढ़ाते थे, पढ़ तो ना सके, वाले साहब ने कोशिश की, थोड़ी सी पढ़ी। उनका नाम था उस्ताद अजीजुर रहमान साहब, पुराने रीडर थे हाई कोर्ट के, अरबी फारसी में बाकमाल थे और आलिम थे पुराने जामे अब्बासिया के। अच्छा, वो लिखू हकीम भी मशहूर थे, लिखू हकीम, जो भी चीज होती थी वो लिख देते फारसी में मखतूते की तरह, कोई पढ़ नहीं सकता था, माई का लाल पैदा हो जो पढ़ ले, लिखते थे कागज पे। अच्छा, मैं जब वो लिखने बैठे थे, मुझे बाद में समझ आई कि जब वो यकसुई में बैठते हैं फिर उनको कोई तवज्जो ना करे, मैं कोई बात कहता था, मैं उस्ताद जी हाँ हाँ ठीक है, वो लिख रहे थे फिर कोई बात करता हूँ, दूसरे लफ्जों में मेरा सर न खा। उसने पूछा ना हकीम साहब मैं क्या खाऊं, उसने कहा हर चीज खा, मेरा सर न खा, परहेज बताएं मैं क्या खाऊं और मेरा सर न खा। अच्छा, इधर से कोई पूछते हाँ 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 लिख रहे होते थे। उनके घर में एक संदूक थी, उसी में जाके कागज डाल देते थे, और उनके मरने के बाद संदूक उठा के उन्होंने फारिग कर दी, कागज सारे जला दिए। ये उनकी कैफियत मुझे आज, ये सारी पूरी की पूरी वो कैफियत मुझे वाज़ेह होती है कि वो चाहते क्या थे। मेरा रब कहते हैं इधर से कोई तारिक पुकारेगा, उधर से दूसरा पुकारेगा, इधर से ख्याल आएगा, तेरे दिल में एक हंगामा, जज्बा, वलवला, सारे जिंदगी की बीती सब कुछ आएगा, खामोश रहे, तवज्जो कर। तेरे पर कर्जे हैं, तू बीमार है, तेरे पर मसाइल हैं, तेरे कहीं पैसे अटके हुए हैं, तो जिंदगी में किसी गुनाह में भटका हुआ है, तो रब से रहमतें चाहता है, आफियतें मुतवज्जह कराना चाहता है। याद रख, जब आखिरी चीज जन्नत ही हमारी रहमत के बगैर नहीं मिलेगी, फिर तू ये दुनिया रहमत के बगैर चाहता है, जालिम दीवाना है। तू हमारे कुरान को तवज्जो से सुन, और हमने शर्त नहीं लगाई कि इसके लिए आमिल हो, हाफिज हो, कारी हो, हस्बी नस्बी सैयद हो, बुजुर्ग हो, नहीं, को गुनाहगार से गुनाहगार है। जरा कान लगा, तवज्जो कर। क्यों? जो कलाम की, बादशाह के कलाम की कदर करता है, होशियार बामुलाजा तवज्जो बिगल बजता है कि बादशाह आ रहा है, उसकी तरफ तवज्जो जो करता है, उसकी बात को ध्यान से सुनता है, साथ फर्शी सलाम करता है, बादशाह कहता है इनायात की बारिश कर दो, और जो बादशाह की बात से एराज करता है, मुंह फेरता है, तवज्जो हटाता है, बादशाह उस पर इताब लाता है, उसके ऊपर सजा देता है उसे। ये दुनिया के बादशाह का उसूल है। सारी कायनात का बादशाह कहता है मुझसे रहम चाहता है, काम बनवाना चाहता है, मसाइल हल करवाना चाहता है, मुश्किलें दूर करवाना चाहता है। तस्बीह खाने में मशरक और मगरिब से चल फिर के आया है इतनी दूर से, तो चाहता है कि मेरे मसाइल हल हों। ले फिर आज तरावी का इंतजार किया कर बड़ी बशाशत से, अब तरावी होगी और मेरा दिल मचले, मैं जाऊंगा तस्बीह खाने में और तरावी में जाके मैं तवज्जो से, ध्यान से कुरान सुनूंगा, फिर अंदर जंग होगी, गुफ्तगू होगी, अपनी बात नहीं करूंगा, दिल से सोचों में, ख्यालों में, तसव्वुरात में, एहसासात में नहीं डूबूंगा। फिर अगर आ गया तो उससे निकलूंगा, और निकलने के बाद फिर अल्लाह की जात की तरफ तवज्जो करूंगा, फिर इस पे आएगा अल्लाह को रहम, और अल्लाह मेरे सारे काम बना देगा। क्या पैकेज है कमाल का। मैं यकीन जानिए आज झूम रहा था, और तसव्वुर में दुनिया के काम का तसव्वुर ना करना, वो पहले कर लेना। मौला तेरी रहमत, एक कतरा गिरे तो सबके मसले हल हो जाएं। एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बन जाता ही मेरा मौला, मेरे तेरे एक कतरे से मेरे सारे काम मेरे नहीं, कायनात के हर फर्द की
فرد کے، اولین اور آخرین کے، جن کے، انسانوں کے، مولا سارے کام بن جائیں صرف ایک تیری رحمت کا قطرہ، ایک رحمت کا جھونکا، ایک رحمت کی دید، تیری دید ہوئے ساری عید ہوئے، تیری رحمت کی ایک دید مولا میرے کام بنا دے۔ بس میں تو ہو چاہوں گا تو جو تو چاہے گا، الہی تو میرا، میں تیرا، تو میرا، تیرا کار میرا، میرا کار تیرا، الہی کو تجھ سے کیا مانگتے ہیں، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مولا تو نے کہہ دیا، کان لگا، توجہ کر، دھیان خاموش رہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، دل کی دنیا میں بھی زبان کی دنیا میں بھی خاموش رہے، توجہ کر، پھر خیال آئے گا، پھر وسوسہ نفس اور شیطان لائے گا، تجھے اپنی طرف گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، ان سے ہٹ ایک طرف کو، پھر توجہ کر، میں اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا اپنی علیم اور بصیر نگاہوں سے کہ تو میرا بندہ، نفس میں نے تیرے ساتھ لگایا، شیطان میں نے لگایا، بچے بیوی تیرے ساتھ لگائے، خواہشیں جذبات تیرے ساتھ لگائے، فرشتوں کے ساتھ یہ چیز لگائی ہی نہیں میں نے لگائے، لگا کے پھر حکم بھی دیا، آ قرآن سناؤں تجھے اپنا، مولا آ گیا تسبیح خانے میں، آ گیا، اچھا ٹھیک ہے، کھڑا ہو جا، اور کھڑے ہو کے نا میرا قرآن سن تراویح کی شکل میں، مولا سننا شروع کیا، اب میں دیکھتا ہوں تو میرا ہے یا اپنا ہے، اگر تو میرا بن گیا مانگ کیا مانگتا ہے، مولا رحمت مانگتا ہوں، رحمت مانگتا ہے، لے رحمت دی، اور رحمت جب ملتی ہے سن لینا غور سے، نسلوں پہ چلتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، کبھی رزق کی شکل میں، کبھی وسعت کی شکل میں، کبھی نقش نین سونی آنکھوں کی شکل میں، کبھی بولوں کی شکل میں، کبھی حلم کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی سعادت کی شکل میں، کبھی وفا کی شکل میں، کبھی راحت کی شکل میں، کبھی دولت کی شکل میں، عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور جب رحمت ملتی ہے پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر عذاب اور لعنت ہوتی ہے تو وہ بھی نسلوں میں منتقل خدا نہ خواستہ کبھی ہو جاتی ہے۔ یہ تراویح ہے، کوئی کائنات ہے، یہ تراویح ہے، کوئی عنایات کی بارش ہے، یہ تراویح ہے یا عطاؤں کا ایک گلدستہ ہے، تراویح ہے۔ اس سجدوں پہ جو ملے گا وہ علیحدہ کہانی ہے، اور وہ سچی کہانی ہے، جو رکوع پہ ملے گا وہ زندگی اور ہے، ابھی صرف ٹھہر جا، تراویح کے اور فائدے نہ پوچھ مجھ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ابھی چھوڑ اس کو، وہ بھی ہم بتائیں گے، وہ بھی ہم سنیں گے، وہاں بھی ہم چلیں گے، ابھی تو صرف تھوڑی سی توجہ کر اور خاموش رہے، پھر دیکھ تماشے، دیکھ اس کی رحمت کے، قدرت کے جلوے تو دیکھ، بس مختصر سی بات ہے، لمبی چوڑی بات ہے ہی نہیں۔ آیا تراویح سننے کا مزہ ہے؟ کل سے کیفیت اور ہوگی، ولولہ، جذبہ، وہ فجر کی نماز کی تلاوت ہے، وہ مغرب کی نماز کی تلاوت ہے، وہ عشاء کی نماز کی تلاوت ہے، وہ تراویح کی تلاوت ہے، وہ کوئی تلاوت ہے، تلاوت کے آتے ہی فوراً میرے اندر کی جذبات، کیفیات بدل جائیں، ارے وہ وعدے آ گئے، کس کے؟ اللہ کے، سچوں کا سچا، جہان وعدے سے پھر جائے شک ہو سکتا ہے، وہ جو خود کہتا ہے مخلوق خدا کو وعدہ خلافی نہ کرو، وہ سچوں کا سچا رب وعدہ خلافی کر کیسے سکتا ہے؟ وعدے آ گئے ہیں، آؤ اس وعدے پہ، تم آ جاؤ، میں آ جاؤں، ہم آ جائیں اس وعدے پہ، پھر وہ وعدہ کیسے نبھاتا ہے؟ پھر دیکھو تو صحیح، نبھاتا ہے، وہ کہتا ہے ایک کام تو کر، بس توجہ کر، خیال کر، خاموش رہے، تیرا کام، مولا اتنا سا کام ہے، واقعی مولا نماز کی حالت میں ویسے آ گیا، خاموش ہو گیا، اور توجہ کرنا بس تھوڑا سا کام ہے، خاموش تو ویسے ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اب دل سے خاموش ہونا ہے، میری طرف دیکھیں ذرا توجہ سے، دل سے خاموش ہونا ہے اور تھوڑی سی توجہ بڑھانی ہے۔ الفاظ کا اتار چڑھاؤ کیا ہے؟ میں حافظ نہیں، میں قاری نہیں، میں عالم نہیں، حتیٰ کہ عربی زبان کا مجھے علم نہیں۔ ایک بندہ حج پہ گیا، پرانے وقتوں کی بات ہے، آج تو جتنے حاجی ہیں اتنے گھر میں جائے نمازی نہیں ہوتی جتنے نمازی ہوتے ہیں، تسمیاں اتنی ہیں کہ بندہ کے پتہ نہیں، اگر روز ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دے تو میرے خیال میں سال میں
के बाद किसी तस्बीह की बारी आएगी। पहले एक ही तस्बीह होती थी, हाजी बेचारे जाते जाते सबको कहते थे अलविदा सैयदा, ते कंड दिखा सैयदा अच्छा जी अलविदा अलविदा, फिर मिलेंगे ना मिलेंगे, सबको अलविदा करते थे। अब तो जमजम इतना और खजूरें इतनी और तस्बीहां खास तौर पे जानमाज इतनी कि तस्बीहां पढ़ने वाले चले गए, तस्बीहां ज्यादा हो गई हैं क्या ख्याल है? तो क्या बात कर रहा था? पुराने वक्तों में हाजी हज पे जाते थे ना, हज पे जाते थे। एक हाजी की बात, हाँ बात अचानक याद आई, तो एक हाजी साहब ने अजीब बात बताई, इसमें दो बातें बताऊंगा। कहने लगे कि जमजम लेके आए, अब हर बंदा कहे मुझे जमजम दे। उन्होंने एक बस्ती के कुएं में जमजम डाल दिया, कह रहे सारे इसमें से डोल भरो। अच्छा बरकत हो गई, वैसे हराम का एक कतरा निजासत और हलाल का एक कतरा बरकत, ठीक। दूसरी बात, कहने लगे कि मुझे एक बंदा मिला, कोई दरवेश था, उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे तस्बीह नहीं आती, बस सुभान अल्लाह आती है। अब भी हाजियों की अक्सरियत अनपढ़ होती है, चाहे उनके पास दुनिया की बड़ी डिग्रियां हों, अनपढ़ होते हैं हाजी। 90% हाजी अनपढ़ होते हैं, 90% जनाजा पढ़ने वाले खुदा ना खास्ता बेवजू होते हैं। सारे की बात नहीं कर रहा। तो उसने कहा मुझे कोई अमल बता, कोई जहां दीदा इंसान था। कहने लगे ये जो इमाम किरत करता है, बस इसकी किरत को गौर से सुन, तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन के कहे अल्लाह तेरा कुरान में वादा है कि तवज्जो से सुनो और खामोश रहो। मैंने तवज्जो से सुना, खामोश रहा, अल्लाह कमी कोताही तो माफ कर देता है, और मौला तू रहमत देगा। अब मौला मेरी झोली को रहमत से भर, और मेरे इस रहमत के सदके ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये मसले हल कर दे, ये मुश्किल दूर कर दे, ये उलझन दूर कर दे, ये परेशानी दूर कर दे। हर के बाद फिर मांग, उस रहमत का वास्ता देख। पहले रहमत की झोली भर, समझ गए? नहीं समझे? पहले रहमत की झोली भर, रहमत की झोली भर के फिर उस करीम आका को कहे कि मौला ये रहमत की झोली है, अब इस रहमत के बदले, रहमत के बदले ये बताएं, जिसके पास सोना हो उसे किसी करेंसी की जरूरत है? सोना हो, हीरे हो, जवाहरात हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो, व्हाइट गोल्ड हो, उसे किसी करेंसी की जरूरत? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी इस वक्त दिनार है, ठीक, उसे कोई जरूरत नहीं, डॉलर पाउंड की जरूरत नहीं है, उसके पास सोना है। इसी सोने के एवज तो नोट छपते हैं, और सोना देता जा, काम करता जा। सोना ही तो कायनात की आखिरी कीमती चीज है दुनिया के एतबार से। जिसके पास रहमत की झोली भर जाए, जिसकी, उसे किसी और चीज की जरूरत है? वो इस रहमत को रब को अर्ज पेश कर जाए, मौला तेरी रहमत मैंने ली थी कुरान की तवज्जो और ध्यान की बरकत से, मौला इसकी वजह से मेरा ये काम बना दे, मौला बेटे दे दे, मौला रिस्क दे दे, कर्जे उतार दे, अपनी रजा दे दे, इश्क मुस्तफा दे दे, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद के का प्यार दे दे, मौला ये दे दे। अब जो मांगता जा लेता जा। तरावीह पढ़ने वालों को ये सआदत मिल जाती है कि वो रहमत को झोलियां, रहमत की झोलियां भर लेते हैं, सिर्फ थोड़े से अमल। कौन सा अमल? तवज्जो और ध्यान का अमल, बस रहमत की झोली भर लेते हैं। ये मौका है, तरावी मौका है, इसे बोझ न समझें। टांगों में दर्द है, जिस्म टूटा हुआ है, जिस्म टूटा हुआ है, जिस्म टूटा हुआ आए हमारे पास मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर वोटों वगैरह के मामले में वोट कॉस्ट नहीं करते थे। एक आध बार वो बुजुर्ग थे, उनकी वजह से उनसे साथ दिया। आए हमारे पास, शनाख्ती कार्ड दे दें, फी वोट 500 रुपए। बड़ी बात थी, 500 रुपए, 5000 से भी ज्यादा कीमत थी, उससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा जी हमारा तो ये सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा आप वोट कॉस्ट नहीं करते, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दे दें, उस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे दूसरा बंदा कर लेगा, असल तो शनाख्ती कार्ड। उन्होंने कहा जी हम करते नहीं, तो हम इसका हिस्सा क्यों बने? हमारे पड़ोस में एक बंदा था जो दोनों हाथ ऐसे रख के जाता था, फिर कुछ अरसे के बाद टांगों से माजूर हो गया, गरीब आदमी था, लोग उसकी मदद कर देते थे।
घर से नहीं निकलता था। मैंने देखा वो उसकी बेचारी लूली लंगड़ी बीवी, दोनों ने एक दूसरे का दामन पकड़ा हुआ, जैसे हज में बांधते हैं कि हम बिछड़ ना जाएं, पकड़ा हुआ और घसीट के बंदे ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। आगे जो है तांगा खड़ा है, वो तांगे पे चढ़े कैसे? दो बंदों ने उसको पहले उठा के आगे रखा जहां पांव रखते हैं, रिक्शे वगैरह तो थे नहीं। अच्छा, फिर तांगे में बिठाया और कोचवान ने तांगा चलाया। मैंने पूछा कहां जा रहे? कह रहे वोट कास्ट करने। किस लिए? कि फी वोट के पीछे क्या मिला? 500 मिला। 500 के पीछे तो साला लूला लंगड़ा अपहाज जिस्म घसीटता हुआ जा रहा, और जिसकी झोली भर जाए रहमत से, उसका शौक कितना होगा, उसका जज्बा कितना होगा, उसका वलवला कितना होगा, और उसकी कैफियत कितनी होगी कि मौला देर हो रही है आज तरावियों को। अच्छा, इतनी जल्दी तरावियां खत्म हो गई। एक है शुक्र है अल्लाह, टांगों में दर्द था। एक है इतनी जल्दी बस खत्म हो गई। अच्छा, वैसे भी शौक में वक्त सिमट जाता है? शौक में वक्त जलवे जाना होता है ना, ऐसे देख रहा रात ही गुजर गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब इश्क मस्ती और शौक की जिंदगी के शाहसवार थे, तो मेरा ऐसे एक हसीना उनके साथ जिंदगी में ऐसी रात गुजर गई, अजान जो हुई समझे ईशा की अजान हुई। उन्होंने कहा बाबा रात गुजर गई और बर्फ पड़ रही थी और सख्त ठंडक थी। शौक के लम्हे, शौक की घड़ियां बड़ी मुख्तसर होती हैं और जल्दी सिमट जाती हैं। अच्छा, बस तरावी खत्म हो गई। अच्छा, मुझे याद नहीं, मैं अपनी तस्बीहात कर रहा था, उधर हमारे मौलाना ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ओ तरावी खत्म हो गई। अभी की बात, तस्बीहात कर रहा था, मैं शायद अभी और चलेंगी। ऐसा शौक हो आज के बाद तरावी में कि मुझे तो कायनात का आखिरी सोना झोलियां भर रही, रहमत से सारे काम बनाए, रहमत से सारी मग़फ़िरत मिले, रहमत से मेरे मसले हल हों, रहमत से मुश्किलें दूर हों, रहमत से इनायात की बारिश हो, और रहमत से जिंदगी मेरी संवर जाए, और उसी रहमत से मेरी नस्लों में दौलत, इज्जत, रिज़्क़। ख्याल करना, अगर रहमत न होगी तो दुनिया में जितनी दौलतें कमा ले, अल्लाह फकीर करके दिखाएगा, अल्लाह मंगता करके दिखाएगा, अल्लाह भिखारी बना के दिखाएगा। हाँ, नस्लों में एक पल में ऐसे सिमटा, फकीर बना के दिखा के सब कुछ उड़ा के दिखाता है। और अगर रहमत साथ हुई, अल्लाह पाक उस रहमत से तेरी दौलतों को, तेरी जायदादों को, तेरी जमीनों को, तेरी सनतों को, या तेरे छोटे से घर को ऐसा पानी देगा, रब तेरी नस्लों को खुशहालियां दे के दिखाएगा, कहेगा हमारी रहमत साथ है, बस तुझे किसी चीज की परवाह है, हमारी रहमत साथ है। तू मर जाएगा ना, रब तो सदा है, हमेशा है, रब को मौत नहीं है, नस्ल दर नस्ल गुजर गए, मेरी लड़ियां गुजर गईं, रब सदा बाकी है, हमेशा जावेदा है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका, और बका मुझे है, अल्लाह कहता है सब मर जाओगे, तो मेरी रहमत तेरी नस्लों में मुंतकिल होती रहेगी। पता नहीं फिर कहते हैं कि कोई हमारा बड़ा था, कोई दुआएं कर गया था, कोई अमल कर गया था, आज करते उल्टी हैं, हो सीधी जाती है, और कम बनते जा रहे हैं, और जिंदगियां संवरती जा रही हैं, और अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं, दौलत भी दी है, रिस्क भी दी है, इज्जत भी दी है, ये नेमतें भी दी हैं, पता नहीं हमारा तो कोई अमल नहीं। गैब से सदा आती है, कोई तेरी जिंदगी में एक बड़ा ऐसा था जिसने हमारे कुरान को तवज्जो और ध्यान से सुनने की मशक की थी और मेहनत की थी, झोलियां बड़ी भरी थी, झोले भर भर के उसमें से पलटना निकलना शुरू हो गया था, और हमने समेट समेट के रखा, जा तेरी नस्लें भी अभी और खाएंगी, अभी उसने जो हमारी रहमत इकट्ठी की थी, अभी गोदाम हैं, अभी स्टोर हैं, अभी खत्म नहीं हुए। अब थोड़ी सी लेनी है या ज्यादा है? थोड़ी सी। उन्होंने कहा मेरा घर पूरा कर, बाकी किसने देखा? ना बाबा ना। कुरान में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक हदीस सुनाऊं मफहूम हो, और मैं अपनी नस्लों को भूखा छोड़ के ना जाना, हदीस में अपनी नस्लों को भूखा छोड़ के ना जाना। तो नस्लों को भूखा छोड़ के जाओगे? प्यासा, मंगता, भिखारी, किसने कहा? तकदीर का मामला उसके हाथ में है। तू तो असबाब की दुनिया में मेहनत कर जा, जहां रिस्क की मेहनत कर जा, वहां ये मेहनत ज्यादा कर। क्यों? उसको बचाने वाली ताकत कोई और है, वो बचा के दिखाएगी। फिर वो खजाने, वो खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाकया कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे और दीवार तोड़ के बराबर कर दी, क्यों? कि इसके नीचे खजाना है, और खजाना
किस का था, क्यों था? इनका बाप नेक था, और किताबों में लिखा है वो बाप नहीं, 7 नस्लों पहले वाला बाप। हाँ, वो बाप नहीं जो उन यतीम बच्चों का, वो ना, वो बाप यानी दादा परदादा का परदादा का परदादा, वो 7 नस्लों वाला पिछला बाप नेक था। उसकी नेकी की बरकत से अल्लाह ने दौलत भी बचा के दिखा दी। खजाना को नेकियों का खजाना नहीं था, वो अशरफी दिरहम दिनार का खजाना था, लालो जवाहिर का खजाना था। जब उसकी रहमत आएगी नस्लों को अल्लाह पाल के दिखाएगा। तो आज के बाद तरावियां पूरी पढ़ेंगे हम, और यकीन से पढ़ेंगे। तरावियां पढ़ी और ढीले यकीन से पढ़ी। एक टांग पे खड़े हुए, कभी दूसरी कमजोरी है और बात है, टांग पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंदर जज्बे जवान हो, जिस्म कमजोर हो जाए, बैठ जाएं, मरीज हैं कोई हर्ज नहीं, नीचे बैठ के पढ़ लें, मरीज हैं, लेकिन अपने जिस्म को भी मजबूत, अपने जज्बों को भी, और अपने जज्बों को हर पल, हर सांस, हर लम्हा, हर लहजा कि रहमत का वक्त आया, बस खत्म, बस खत्म, मेरा काम बन गया, मेरे मसले हल हो गए। फिर अब ये रहमत की झोलियां भर भर के ना रब को फिर नमाज के बाद वास्ते दो, मौला रात तेरी रहमत चुनी थी, मेरा काम कर दे, तेरी मिन्नत है, तेरी मेहरबानी है। अल्लाह मुझे आपको वो रहमतें अता फरमाए, और उन रहमतों के खजाने उम्मत को भी अता फरमाए, मुझे भी आपको भी अता फरमाए। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। मौला जो खताएं, जो गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से तेरी रहमत हमसे दूर हो गई है या हो रही है, ऐ सखिया का उन गुनाहों से दिल से तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं। तो खुद ही अपने हबीब की जुबान से फरमाता है कि बाज नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाजें मैं उनके मुंह पे मार देता हूँ। ऐ आका वो गुनाह जो हम जानते हैं या भूल गए हैं, या फिर हमारी किसी नस्लों में से कोई अजाब या लानत या कुछ, आका उसकी माफ़ी मांगते हैं और उसकी तौबा करते हैं और इज्तिमाई तौबा करते हैं। और अल्लाह इस तौबा के बाद अब तो दे देना, मेहरबानी कर, और वो आज के सुनी हुई कुरान की जो रहमतें तूने देनी थी, हमारी हाजिरी बस लिख ले, सही लिख ले, हमने तवज्जो की या न की लिख ले, और हमारी झोलियां भर दे, और तस्बीह खाने में और पूरी दुनिया में जितने भी तरावियां को कुरान सुनने वाले हैं सबकी झोलियां भर दे, और सबको दुनिया आखिरत की बरकतें और खैरें दे दे, और इस रहमत के सदके दुनिया के भी काम बना दे और आखिरत के भी काम बना दे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या